Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. আমি আজকে ওই দুটো ছোট অ্যালগরিদম বি প্লাস ট্রি এর বাকি আছে, ওই দুটো করে আজকে শেষ করে দেবো। টাইম লাগবে না আজকে। So how to insert an element in a B plus tree? There are three small steps. You can write down the steps. Okay, I'm just dictating. You will just write down. Step 1. Insert the new node. Insert the new node as a leaf node. Insert the new node as a leaf node. Then step 2. If the leaf node overflows, then split the node and copy the middle element to the next index node. And copy the middle element to the next index node. And step 3. If the index node overflows, then split the node and move the middle element to the next index node. Now let's draw a sample B plus tree and try to insert a particular node into that.
Now we will have to insert an element. Insert 33. So insert an element 33 into this B plus tree. So always the node is to be inserted at the leaf node. Okay. So here the position of this 33 will be like this here. So at this position you can insert the element 33. It will be 32, 33, 34 and 48. Okay, I'm just erasing at this place. You can redraw. So it is 33, then 34 and then 40. It will be something like this. But in this case, you can see, okay, one important thing is this B plus tree is of order 4. Okay, this B plus tree is of order 4. So maximum 4 pointers can be there. And now if we insert an element 33 as in the leaf node, then there are 5 pointers. 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 pointers. So this is the first step. What is written in the first step? Insert the element at the leaf node. So insert, there's 33 is inserted at the leaf node. Then if overflows, here it is a case of overflow because 1, 2, 3, 4, 5 pointers have been there. So it is a case of overflow. In that case, you go to step 2. What is step 2? Step 2 is if the leaf node overflows, then split the node and copy the middle element to the next index node. So you will have to split that node and copy the middle element to the next index node. Okay. So you can split it over here. এখানে একটা split করতে হবে, right? এখানে এই তিনটের মধ্যে একটা split হবে। And the middle element, maybe by protocol idea 33 or 34, that may be inserted at the upper index. Okay, so this is the second step. That as there are 5 pointers in this particular node, we have splitted this into 2 and copied the middle. This copy means that the element is not removed from the leaf node. That means the data is there at the leaf node. You are generating a copy at the index node, that means the upper layer of the node. So you are maintaining that copy in the leaf node, you are generating one extra value as key in the index node. Now in this case, you see this index node is already now overloaded, overflown. That means 1, 2, 3, 4, and 5 pointers are there. But as it is a case of, as it is an example of order 4 B plus 2, so you again need to split this particular upper index node into 2 pieces and generate one more node as the index node. So you can do in any way, you can split over here. So we can generate 20 here. And you can do like this. In this case, you need not maintain a copy here. Okay, in this case, you need not maintain a copy because this 20 is not taken as the record value. It is a key value. It is not maintained as a record. So unlike this case where it is a record, it is a valuable data. So you copy a value as key here and original value is there. In this case, all these 1, 2, 3, 4, all these 4 values are actually key values, nothing the data or record. So you can split and you did not maintain a copy at this place. You generate an index node upper to this one and put the value there. So 20 is placed at the upper. So okay, I have forgot. So these are there. Don't forget to this. Don't forget to maintain this thing. Yeah.
Okay, next is how to delete an element from B plus tree. How to delete an element from B plus tree. So again, you can write down the steps. There are three simple steps. So step one, delete the key and data from the list. স্যার আরেকবার রিপিট করুন, শোনা গেল না। So step one, delete the node value from the list. Step two, if the leaf node underflows, then merge the node with the sibling, and delete the key in between them. Step three, if the index node underflows, then merge the node with the sibling, and move down the key in between them. স্টেপ 3 টা রিপিট করবেন? আমি আবার স্টেপ 3 টা আবার বলছি, if the index node underflows, then merge that node with the sibling, and move down the key in between them. Let's draw one B plus.
স্যার 12 এর পর কি লেখা স্যার? 12 তো কোথাও লিখিনি, কোন জায়গাটা বলো তো? 30 স্যার, 34 এর নিচেরটা কি লেখা তাহলে? এইটা 42? 32 আর 33, 32 33। So it is also of order 4, and you delete 15. You delete 15 from this B plus B. Yeah, আঁকা গেছে? So in this case, the process is much simpler, unlike your B tree. So we need to delete this 15 from the leaf node. So see, in this case, this particular node is having one single data with 2 keys or 2 pointers. So you need to delete this node as a whole because there are no other elements with it. So just delete it. So as there is no other values within this node, you can just omit and you can connect these two. And accordingly, this node is responsible for pointing this one. So this is also not required. The upper node is also not required. Okay, this is termed as underflows. So when this node is having only one data, you try to delete that particular data. That means no other data available within this node. That means this is a case of underflow. In case of underflow, you can link the siblings. So left and right siblings are linked, and you can go to the upper node, that is the index node. Where again in this case, this is underflow because this pointer is nothing to point. So this is the case of underflow. You need to delete this also. So in that case, you delete this one and directly point like this from the top node to this one. And in this case, as we need to maintain the level number, don't forget that point. We need to maintain the level number same throughout this leaf node. So after deleting this one, the level number will be from 0 and 1, but in this case 0, 1, 2. So we need to merge these two. We need to merge these two nodes to form a single node. Okay. So there are 3 steps. First, you delete this leaf node and link the siblings. Delete this node means as there is only one data within the node. So this is a case for underflow. So as the case is the case of underflow, you just link the siblings. Okay, like this. And go to the upper node. As this is also to be deleted because nothing to point here. So this is also to be deleted from the index node. So as it is deleted, this is also a case of underflow. In that case, you point directly from the its parent and child. You directly link these two, and to maintain the level number, because this node is not there, to maintain the level number in the left subtree of 20 and the right subtree of 20, you just merge 20 and this node. But these two nodes to be merged. So what is the final structure? I'm drawing the final structure of it. We have 3 nodes because these 2 nodes are merged. 20, 30 and 4. 20, 30 and 34 probably. So, 20, 30 and 34.
2, 3, 4. So order 4 is maintained. So now you link this. Okay. Any question? স্যার আন্ডারফ্লো যদি না হয় তাহলে এত কিছু করতে লাগবে না তো, নর্মাল জাস্ট না, ডিলিট করে দেবো। আন্ডারফ্লো না হলে কিছুই করতে হবে না, শুধু ওই নোডের ভ্যালুটা ডিলিট করে দেবে, রেসপেক্টিভ কিটা ডিলিট করে দেবে, ঠিক আছে। তাহলেই হবে। ফর এক্সাম্পল এখান থেকে যদি আমি বলছি এটা রাফ, যদি ধর এখান থেকে 6 ডিলিট করতে হয়, তো ডু নাথিং, এইটার এর অ্যাসোসিয়েটেড কি এটা ডিলিট করলেই হয়ে যাবে। আন্ডারফ্লো মানে যে নোডটাতে আর ডেটা থাকবে না, আফটার ওয়ান ডিলিশন দেয়ার উইল বি নো ডেটা ইন দ্যাট নোড, দ্যাট ইজ দ্য কেস অফ আন্ডারফ্লো। সেম ইজ ট্রু অ্যাট দ্য লিফ নোড অর দ্য ইন্টারমিডিয়েট নোড অর দ্য ইন্ডেক্স নোড। আচ্ছা, আরেকটাও বলে রাখি, সেটা যে ইট মে অলসো হ্যাপেন দ্যাট এই যে কেসটা আমি বললাম, এখানে অ্যাট দ্য ইন্ডেক্স নোডে আমরা দুটো মার্কস 20 তে আপারে ছিল আর এই 30 40 টা নিচে ছিল এক্সে। সো আমি দুটোকে মার্চ করে দিলাম, সো দেয়ার আর 3 এলিমেন্টস। কিন্তু এরকমও হতে পারে যে এখানে 3টে এলিমেন্ট অলরেডি ছিল আর এখানে একটা, এই দুটোকে মার্চ করতে হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল ইট মেবি যে এখানে 30, 34 এন্ড 38 এই 3টে এলিমেন্ট ছিল। নাও ইউ আর মার্জিং 20 along with these 3, তাহলে 20, 30, 34, 38 চারটে এলিমেন্ট এন্ড 5টা পয়েন্টার হয়ে যাবে। In that case, you need to again split this at the middle and generate one root node or index node. বুঝতে পারলাম? মানে এই যে মার্জিংটা করলাম, এখানে একটা এলিমেন্ট, এখানে দুটো এলিমেন্ট ছিল, আমি মার্জ করে 3টে এলিমেন্ট পেয়েছি। বাট এরকম হতে পারে আফটার মার্জিং দেয়ার ইজ ওভারফ্লো, মানে এখানে যদি অলরেডি 3টে এলিমেন্ট থাকে আর এখানে যদি আমার একটা এলিমেন্ট থাকে, তাহলে মার্জ করলে 4টে এলিমেন্ট হয়ে যাবে। তো 4টে এলিমেন্ট হলে তখন আবার মিডল এলিমেন্টটাকে স্প্লিট করে ওটাকে উপরে তুলে দিতে হবে। This may be true at the data node or the intermediate node. Any other query? স্যার বি ট্রি এর ডিলিশনটা একবার রিপিট করে দেবেন? Recreate deletion. হ্যাঁ স্যার। তোমার কাছে কোনো এক্সাম্পল আছে না? আমি দেখছি দাঁড়াও। তুমি একটা ডেটা জেনারেট করে দাও বা মুখে বলো, আমি লিখে নিচ্ছি। স্যার আপনি যে এক্সাম্পলটা করেছেন ওটাই বলে দেবো? কোনটা বলো তো? স্যার সেই টপ নোড মানে ফার্স্টে আপনি লিখুন, ওটা হচ্ছে 108, তার দুপাশে দুটো পয়েন্টার। হ্যাঁ, মানে একটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এরপরে লেফট সাইডে আসুন, লেফট সাব ট্রিতে হচ্ছে 63 আর 81। হুম, রাইটে হচ্ছে 117 আর 201।
হুম তো এবার লেফটে যান, হুম মানে 63 যে লেফট আছে ওখানে থাকবে 36 আর 45। হুম সেন্টারটাতে থাকবে 72 আর 79। হুম আর রাইটে থাকবে 90, 93, 101। আর এবার রাইটে চলে আসুন আপনি, মানে 117 এর ওই পার্টটাতে। ঠিক আছে, আমি নিচে লিখছি। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে ফার্স্ট এরটা হচ্ছে 111 আর 114। হুম তারপরে হচ্ছে 151 আর হুম 180। হুম আর লাস্টেরটা আর একটা করুন, ওটা হচ্ছে 243, 256, হুম 333। আরো আছে নাকি? আর একটা আছে স্যার 450। ওরে বাবা। হুম আরেকবার একটু বলো। স্যার 243, 243, 256, 256, 333, 333, 450। হ্যাঁ আবার একটু লিঙ্ক করি। 63, 92, 81, আচ্ছা। হুম এবার কোনটা ডিলিট করতে হবে? স্যার, ডিলিটিং আপনি করেছিলেন 93, এটা একটা 201। করি। হ্যাঁ স্যার, একটা করুন, আগে 93টা করুন। হ্যাঁ 93 করলে এখানে কি হবে? হুম এটা 93 ডিলিট করতে আর কিছু কাজ নেই তো না? না স্যার, তাই তো 96 90 আর নেই। 101 হয়ে যাবে। হ্যাঁ তাহলে এটা তো পুরো মুছে যাবে, মাঝখানে একটা তার কি এটা পুরো মুছে যাবে। হ্যাঁ, এরপরে 201 ছিল ডিলিট। 201 কোথায়? এইটা? স্যার হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এটার জন্য কি করেছিলাম আমরা? 201 কে যদি ডিলিট করতে হয় তাহলে আমরা এখান থেকে একটা তুলেছিলাম, তাই তো? হ্যালো। স্যার কোনটা থেকে, দাঁড়ান স্যার। স্যার যেটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার থাকবে ওটা থেকে তুলবো তো। ম্যাক্সিমাম? মানে স্যার যেটাতে 4টে আছে ধরুন, সেখান দিয়ে তুলবো তো ওপরে। এরকম বলেছিলাম নাকি? কি বলেছিলাম বলো তো দেখি, খেয়াল করে। আর কারোর মনে আছে? স্যার লেফট চাইল্ডে হলে রাইট মোস্ট এলিমেন্ট নিতে হয়, আর রাইট চাইল্ডে হলে লেফট মোস্ট এলিমেন্ট নিতে হয়, এরকম কিছু। রাইট। লজিকটা একটু ভাবো তাহলে মানে জিনিসটা ভুলে যেতে পারো, কোনো তাতে কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু লজিকটা ভুলে গেলে কি করবো? মানে কেন আমি কোন কাজটা আমি করতে চাইছি, কেন করবো সেটা তো আগে একটুখানি বুঝে নাও, তাহলে তো ভুলে গেলে প্রবলেম নেই, ভুলে গেলে মনে করো একটু লজিক রাখতে হবে, নাহলে কি করে হবে? তাহলে এরপরে কোনটা উঠবে বলো? স্যার 243টা উঠবে। তোমরা আগের দিন লেখোনি? হ্যাঁ কি হবে? তোমরা আগের দিন কপি করেছিলে কি?
হ্যাঁ স্যার। সবাই করনি কপি? এটা কিন্তু আমি মন থেকে বানিয়ে দিয়েছিলাম, মানে পসিবলি, কারণ এটার পুরো ডেটা আমার কাছে নেই, যেরকম বলছেন সেরকম ভাবে করে দিচ্ছি। এটার বেসিক লজিকটা হচ্ছে যে ইফ ইউ ট্রাই টু ডিলিট দিস নোড, এটাকে মুছে দেবো। So once you delete this, obviously this needs to be filled by some of the either left or the right child. Okay, তাহলে এখানে তোমার এখানে 243 is the এইটা থেকে করলে আরেকটা প্রবলেম আছে। So you delete from this point, that is 243. তো আমরা যেটা এরপরে করব সেটা হচ্ছে 243, which is the leftmost element of the right child. বিকজ আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে these values are actually the ascending order, তাই তো? এটাও ascending, সবকটা ascending order আছে। So I need to put a value over here যার রাইট পয়েন্টারটা ইন্ডিকেট করবে এমন একটা নোড যার ভ্যালু গুলো হচ্ছে এই ভ্যালুর থেকে বেশি। So if I put some value over here x, so always the right pointer will indicate some node where the values are always higher than this value, and the left pointer will indicate some node where the values are lesser than this value. So আমাদের এখানে যেটা করতে হবে, so we need to put this 243. আমি কি তোমাদের এই স্টেপ গুলো কিছু লিখিয়েছিলাম নাকি না আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম? স্যার এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলেন। এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম। এটার অর্ডার কত বলেছিলাম মনে আছে? লিখে রাখিনি এই জিনিস। ইট ইজ অফ অর্ডার 1 2 3, এটা মনে হচ্ছে অর্ডার 4 হবে, তাই না? এই হাইয়েস্ট ভ্যালু ওখানে 4 করা আছে, সো অর্ডার 4 আছে। সো অর্ডার 4 যদি হয়, আমি আরেকটা জিনিস বোঝায় বলেছিলাম যে ইফ দ্য অর্ডার ইজ m/2 টাকে স্যাটিসফাই করতে হবে, এটা বলেছিলাম তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটা যদি 4 হয়, তাহলে m/2 মানে 2, তাহলে দুটো করে নোট তো থাকতে হবে আমাদের, ঠিক আছে না? তো যদি দুটো করে নোট থাকতে হয়, এবার আমি 180 কে তুলতে পারবো না, তাহলে কমে যাবে, আমাকে এখান থেকে তুলতে হবে, যেখানে একটু বেশি আছে সেখান থেকে তুলে নেবো। তো আমার এখানে সুবিধা হচ্ছে আমি 243 টা এখান থেকে তুলে নেবো and delete this 243 from this part. ঠিক আছে, এটা এখানে ডিলিট করে দিই। এটুকু বোঝা গেল তো? হ্যাঁ স্যার। না, তাহলে তোমার কনফিউশনটা কোথায় ছিল একটু শুনি, মানে জিনিসটা কোথায় রাখতে আছে? স্যার ওই স্টেপ গুলো সব গুলিয়ে গেছে ওইগুলোর, ওইটাই। ও, আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো যদি মনে বা একটু লিখে রাখতে পারো, তাহলে আমরা দেখো এখানে প্রথম যখন এই নোট এখানে আমাদের কি একটা লেখা ছিল সামথিং, তো এইটা যখন ডিলিট করলাম ইট ক্রিয়েটস নো প্রবলেম। এখানে ডিলিট করলাম, এখানে 3টে ভ্যালু ছিল, 4টে পয়েন্টার ছিল, আমরা একটা ভ্যালু আর একটা পয়েন্টারকে ডিলিট করলাম, তাহলে এটা কোনো প্রবলেম হলো না, কিছু আর কোথাও চেঞ্জ হলো না। এবার এখানে যখন ডিলিট করতে গেলাম, দেয়ার আর 2 ভ্যালুস, এন্ড টু মেইনটেইন দিস স্ট্রাকচার উই রিকোয়ার মিনিমাম 2 ভ্যালু, বিকজ এখানে অর্ডার 4 বলা আছে, m/2 হচ্ছে 2, তো আমার এখানে দুটো করে ভ্যালু থাকতেই হবে, 3টে পয়েন্ট তো মিনিমাম। তো এখানে আমরা এখানে বোধহয় কতটা 201 না কিছু লেখা ছিল, তো ওটা যখন ডিলিট করলাম, ওই মানে লজিকটা ছিল উই নিড টু পুল আপ দ্য ভ্যালুস ফ্রম দ্য চাইল্ড টু দ্য প্যারেন্ট, এটাই বলা ছিল, চাইল্ডের থেকে প্যারেন্টে আমাকে ভ্যালু তুলতে হবে। এটা কোনটা থেকে তুলবো সেটা একটুখানি আমরা দেখে নিতে পারি যে কোন ভ্যালুটা এখানে বেশি কম কি আছে সেটা দেখে নিয়ে আমাকে এই এক্সাম্পলে উই নিড টু মেইনটেইন at least 2 values there, তো এখান থেকে তোলা যাচ্ছে না, এখানে 4টে ভ্যালু ছিল, তো এখান থেকে আমি একটা ভ্যালু উপরে তুলে দেব, তো এখানে 243 ছিল, so we are putting this 243 up and deleting the value from here। এই হচ্ছে একটা। আর এরপরে কি ডিলিট করা ছিল? স্যার 201 এর পরে 180 ছিল ডিলিট করা।
তাহলে আমরা এখানে প্রথমে এখানে কি ভ্যালু ছিল বলতো 93 স্যার 93 93 93 আচ্ছা তো প্রথমে 93 ডিলিট করলাম তারপরে এখানে বোধহয় 201 201 হ্যাঁ স্যার 200 তারপরে বলছো কি 180 180 ওকে সো 180 টা যদি ডিলিট করতেই হচ্ছে তো এইখানে আবার আমার ভ্যালু কমে যাচ্ছে মিন্স এখানে তো এটা যদি ডিলিট করে দিই তো আমাকে তো দুটো করে ভ্যালু রাখতে হবে না টু মেইনটেইন দিস m/2 তখন যেটা বলা হয়েছিল যে এর তো আর কোনো চাইল্ড নেই সো ইট ক্যান বরো ফ্রম দ্য প্যারেন্ট তাহলে এখানে 243 টাকে এখানে নামিয়ে দাও আর এইখানে যেটা ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হবে ইউ ক্যান পুট ফ্রম দিস পয়েন্ট টু দিস ওয়ান এখানে এখনো তিনটে ভ্যালু আছে উই হ্যাভ দ্য মিনিমাম ভ্যালু মিনিমাম নাম্বার দ্যাট ইজ 2 তো আমরা দুটো ভ্যালু নিয়ে কাজ চালাতে পারি তো উই আর ড্রপিং ডাউন দিস 243 ক্যান বি ড্রপ ফ্রম দ্য প্যারেন্ট টু দ্য চাইল্ড এটা হতে পারে আর এই ভ্যাকুয়ামটা এখান থেকে তুলে দিতে পারি এখানে লোয়ার মোস্টটা 256 সো এটাকে তুলে দিতে পারি তো 256 can be deleted from this এরকম ছিল কি করা হ্যাঁ স্যার এরকম ছিল আগের দিন হ্যাঁ স্যার তাহলে এটা লজিকটা আরেকটু কমপ্লেক্স হলো বিকজ এখানে লিফ নোড থেকে ডিলিট করতে হচ্ছে and it is having no further child so to we can borrow from the parent তাহলে এখান থেকে বড় করে নিলাম প্যারেন্ট একটা ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হলো একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ইট ক্যান টেক ইট ফ্রম দ্য রাইট চাইল্ড বিকজ এখানে এখনো বেশি ছিল 256 ছিল সো এটাকে তুলে দিলাম এখানে দুটো হয়ে গেল এই কন্ডিশনে আর কেউ কাউকে দিতে পারবে না আরো কিছু ছিল ডিলিট করার হ্যাঁ স্যার 72 ছিল এরপরে লাস্ট 72 আচ্ছা 72 মানে এইটা আচ্ছা এইখানে কেসটা কি একটু দেখি এখানেও এটা হচ্ছে লিফ নোড লাইক দিস ওয়ান তাহলে এখানে যদি আমাকে ডিলিট করতে হয় এরকম কোনো চাইল্ড নেই সো এটা বড় ফ্রম দ্য প্যারেন্ট তাহলে আচ্ছা এখানে 63 এটা বড় করতে পারি 63 যদি এখান থেকে আমি ডাউন করে দিই একটা আবার এখান থেকে আপ করতে হবে কিন্তু এখানেও আপ করার মতো কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি এই তিনটে নোডে টোটাল 6 ভ্যালুজ আর দেয়ার উইথ দ্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এর মধ্যে তুমি যদি একটাকে ডিলিট করে দাও অবভিয়াসলি 5টা ভ্যালু থাকবে বাট 5টা ভ্যালু তিনটে নোডে 6টা ভ্যালু থাকতেই হবে বিকজ ইন ইকুয়াল টু 4 তো দেয়ার ইজ আ শর্টেজ এখানে কিন্তু কোনো জায়গা থেকে শিফটিং করে কোনো লাভ হবে না বিকজ উই নিড ওয়ান মোর ভ্যালু তিনটে নোডের মধ্যে যদি আমার 6টা ভ্যালু থাকে তার মধ্যে যদি একটাকে ডিলিট করতে হয় অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ শর্টেজ অফ ডেটা তো এখানে সলিউশনটা কি বলা হয়েছিল আমাদের এখানে মার্কস করতে হবে তাই তো আমাদের যদি এখানে এটা সাস্টেইন করতে হয় নিড টু মার্কস কিভাবে করা হয়েছিল মনে আছে কি মার্কস কিভাবে করা হয়েছিল আচ্ছা আমি দেখি এখানে আমাকে তো প্রথম 72 তো আমি এটা ডিলিট করতেই হবে এটা তো কোনো কাজ হবে তো আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে যে as that m value is 4 in this case so m value 4 না তো এটা কোথায় 5 করা ছিল পসিবলি এখানে আগে কটা ছিল এখানে আগে কটা ভ্যালু ছিল বলো স্যার 5ই ছিল ওখানে 5 ছিল না হ্যাঁ স্যার অর্ডারটা হ্যাঁ। 5ই হবে 5 ছিল রাইট বিকজ 5 এরও হাফ করলে ওটা 2ই আসবে ইন্টিজার ভ্যালু কিন্তু আমার মনে হচ্ছে 5 বিকজ এখানে 4টে ভ্যালু অলরেডি ছিল 4টে ভ্যালু মানে 5টা পয়েন্টার ছিল দ্যাট মিন্স সেম 5 ছিল 4 ছিল so anyhow that is we can accommodate maximum 4 values within a node so এখানে তাহলে কি হবে এখানে একটা নোড তো রাখতে পারবো না এইভাবে so we need to merge these two এই দুটো নোডকে মার্জ করতে হবে and we need to pull this 63 down and 81 up এই সলিউশন হতে পারে তো in this case এখানে একটা মার্জ নোড যেটা দাঁড়াতে পারে that is 36 45 63 and 79 this may be one node and we can এখান থেকে এটা ডিলিট হয়ে যাবে এগুলো সবার থাকবে না and we can move this 81 up 81 টা আপ করে দিতে পারি এখানে
So we can pick one. It will directly point this one. কিন্তু এখানে আরেকটা প্রবলেম থেকে যাচ্ছে। That problem is এটা এরকম হতেই পারতো সলিউশনটা, but the problem is the level problem. এটার লেভেল কম হয়ে গেল, এগুলোর লেভেল তো বেশি হয়ে গেল না। So for that we need to merge this. হ্যাঁ, এই যে টপ নোডে এই যে এইগুলো আছে, এগুলোকে আমরা মার্জ করব। তখন 81, 108, 117 and 256 এই চারটাকে একটা জায়গায় আমরা মার্জ করে দিতে পারি। তো আমরা এইটাকে 117, 256 we can merge these two nodes. এটা এরকম আসবে, এটা এরকম হতে পারে। এরকম ছিল কি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটাকে বুঝতে অসুবিধা হলো না স্যার, এবার ঠিক আছে। না? তাহলে কোথায় প্রবলেমটা ছিল সেটা না বললাম কি করব? আগের দিন তো ঠিক ছিল। স্যার স্যার মানে আমি লিখেছিলাম তো এরকম মানে প্রতিটা এক্সাম্পল মানে পুরো ট্রিটা ড্র করে আঁকিনি, আমি অ্যাস্ট্রিক দিয়ে তারপরে ওই সিগনিফিকেন্ট যে নোট গুলো আছে ওগুলো লিখেছিলাম, ওই জন্য গুলিয়ে গেছিল আমার স্টেপ গুলো। আচ্ছা, তাহলে এই স্টেপটা যেটা 72 ছিল ওইটা একটু কমপ্লিকেটেড, মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সিকোয়েন্সটা বোধহয় ওইভাবেই করা ছিল। প্রথম যখন একটা নোট ডিলিট করলাম 93, ইট ইজ দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ান, নো রিফ্লেকশন আদার। 201 যখন এখান থেকে ডিলিট করা হলো, ইন দ্যাট কেস ওখানে একটা শর্টেজ হলো, আমরা এখান থেকে 243 ওটাকে মানে আপলিফট করে এখানে দিয়েছিলাম, মানে চাইল্ড থেকে একটা জিনিস মানে একটা ভ্যালুকে আপ করলাম প্যারেন্টে, প্রবলেম মিটে গেল। 180 যখন এখান থেকে ডিলিট করলাম, এখানে কোনো চাইল্ড নেই, তাহলে ওখানে কি বললাম, প্যারেন্ট থেকে এখানে ডাউন করেছি আর প্যারেন্টে আরেকটা রাইট নোট থেকে তুলে দিয়েছি। সো 180 ইজ স্লাইটলি মোর কমপ্লিকেটেড। And now 72 যখন এখানে ছিল, 72 and 79, in that case এরকম কোনো বড় ইন্টারেস্টটা করলে হচ্ছিল না, বিকজ দেয়ার আর 3 নোটস, একদিকে 36, 45, একদিকে 72, 79 আর প্যারেন্ট ছিল 63, 81। তো তিনটে নোটে 6টা ভ্যালু ছিল। এনিহাউ কারণ থেকে একটা ডিলিট করলে ওই তিনজনের মধ্যে এনিহাউ এক্সচেঞ্জ করলে প্রবলেমটা সলভ করা যাবে না। In that case আমরা সিবলিংস গুলোকে অ্যাড করে দিলাম, মানে মার্জ করে দিয়েছি along with one value from the parent 63, আর আরেকটা ভ্যালু যেটা প্যারেন্টে ছিল সেটা আপলিফট করে দিলাম, তাহলে 81, 108 হয়ে গেল। এটা সলভ হয়ে গেল, বাট ইন দিস কেস লেভেল প্রবলেম হয়ে গেল। এটা লেভেল 01, এটা 01, কিন্তু এখানে ওইখানে আরেকটা ছিল 012, দুটো হয়ে যাচ্ছে। So in that case এই উপরের দুটো নোটকে আবার মার্জ করে দিলাম, এখানে 81, 108 ছিল, এখানে 117, 256, ওই দুটোকে মার্জ করে একটা করে দিলাম। আচ্ছা, এখানে আমি আবার বলছি, এই এক্সাম্পলে সেটা আসেনি। এই মার্জের পরে যদি দেখা যায় যে নাম্বার অফ নোটস মিন্স নাম্বার অফ ভ্যালুস বা নাম্বার অফ পয়েন্টার যদি বেড়ে যায়, লিমিটের বাইরে, তাহলে আবার ওখানে স্প্লিট করে একটাকে আপ করে দিই। দিস ইজ আ নরমাল মানে লজিক, যেটা যে কোনো কেসে you will have to apply, keeping in mind the value of m equal to 5, so you can have maximum 5 pointers or 4 values. যদি এরকম কোনো সময় মার্জিং এর পরে ওভারফ্লো হয়ে যায়, in that case you just মানে ওটাকে স্প্লিট করে দাও and put one value up, তাহলে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। that will maintain the level number and everything, ঠিক আছে? ক্লোজ করি। ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষাতে এইটুকু থাকবে। একটুখানি আমরা নেক্সট উইকে, আচ্ছা স্যাটারডে তো আছে, স্যাটারডে থেকে আমরা একটুখানি রিক্যাপ করবো যে ওই আমাদের ডাবল লিঙ্ক লিস্ট পর্যন্ত অলরেডি পড়া ছিল আগেরবার। তো আমরা সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট থেকে স্টার্ট করে স্ট্যাক কিউ ট্রি, মেইনলি ইট উইল বি স্ট্যাক কিউ এন্ড ট্রি, এগুলোকে আমরা মেইনলি ফোকাস করবো। ট্রি এর মধ্যে তো অনেকটা হয়ে গেল, মানে এই সিজনটা পুরোটা ট্রিতে চলে গেল। স্ট্যাক কিউতে কিছুটা গেছে অবভিয়াসলি, স্ট্যাক কিউ এবং স্ট্যাক দিয়ে ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স ইভ্যালুয়েশন, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। কিউ তো কিছুটা ছিল, and after that we entered into tree.
So there were common trees and then binary tree. There are different definitions of binary tree and also definitions of some of the parts of tree. And after that, we formed a binary tree, and then we went into binary search tree. তো বাইনারি সার্চ ট্রিটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট, ওখানে অনেকগুলো জিনিস ছিল, হাউ টু ইনসার্ট, হাউ টু ফর্ম এ ট্রি, হাউ টু ডিলিট আ নোড ফ্রম দ্য ট্রি, এগুলো ছিল। এন্ড দেন উই মুভড ইনটু এভিএল ট্রি। এভিএল ট্রিটাও অনেকটা বড় পার্ট। তো এভিএল ট্রি হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখানে মাল্টি ওয়ে সার্চ ট্রি, যেটা এমওএস সার্চ ট্রি, যার মধ্যে বি ট্রি, বি প্লাস ট্রি, এই পুরোটা রয়েছে। তো আমরা একটুখানি নেক্সট ডে থেকে মানে স্যাটারডে অনওয়ার্ডস, স্যাটারডে আর তার নেক্সট উইকটা, তারপরে উইকটা এক্সামই রয়েছে, এই যে তিনটে দিন মতো পাবো। এই তিনটে দিনে আমরা এইগুলোকে রিক্যাপ করবো ইন টার্মস অফ কোয়েশ্চেন আনসার। ওকে, তোমরা সবাই পড়ে আসবে। I will actually discuss question, but we get the answer from you. আমি সবাইকে মার্কিং করে নেবো একটা এবার মতো করে, ঠিক আছে? I will discuss the answer, but I will ask the question one by one and we'll put anyone to bring forward from get the answer. আমি রোল নাম্বার ধরে হোক, নাম ধরে হোক, সবাইকে একজন একজন করে ডাকবো এবং সেই কোনো একটা কোয়েশ্চেন আনসার কি হবে সেই বলবে, অ্যাকর্ডিংলি আমি একটু মার্কিং করে নেবো। এটাও লাগবে আমার ইভ্যালুয়েশন। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইওর এক্সাম। আর এর মধ্যে আমি ইউনিভার্সিটির কোয়েশ্চেন গুলোকেও পারলে এর মধ্যেই ডিসকাস করে নেবো। তো আমার আগামী যে নেক্সট 3-4 ডেজ, এই 3 to 4 ডেজ এর মধ্যে আমার শুধু কোয়েশ্চেন অ্যান্সারই ডিসকাস করবো। আর এটা হয়ে গেলে, ক্লাস টেস্টটা হয়ে গেলে জানুয়ারিতে যে আর 2 উইক পাবো পসিবল, সেই 2 উইকে আমি বাকি পার্ট অফ দ্য সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দেবো। ওই দিন জানুয়ারি আমি আমার যেটা বাকি রয়েছে, এটা হিপ বাকি আছে আর গ্রাফ বাকি আছে। সো হিপ এন্ড গ্রাফ উইল বি টেকিং 2 to 3 ডেজ। তো ওই একটা দুটো উইক পেলে আমি ওটাকে কমপ্লিট করে দিয়ে উইদিন জানুয়ারি আমি সিলেবাস শেষ করে দেবো। ওকে, তারপর আবার একটা ফেজ কোয়েশ্চেন আনসার এন্ড ইভ্যালুয়েশন, অ্যাসাইনমেন্ট এটসেট্রা। ঠিক আছে, যাদের যাদের অডিও প্রবলেম আছে, ট্রাই টু ব্রিং দ্য অডিও ব্যাক, বিকজ অডিও ছাড়া ডিসকাশন করাটা একটু, তো অডিও গুলো একটু পারলে ঠিক করে দিও। আমি জানি না কার কি সমস্যা আছে, মাইকে সমস্যা না থাকে আমাকে কল করে করতে হবে। এনিহাউ আই নিড টু ইভ্যালুয়েট, কথা তো বলতে হবে। যদি সেটা মাইকে না হয় সামহাউ, তো আমাকে ফোন কল করে হলেও ব্যাপারটা করতে হবে। এখন আমি রোল কল করলাম। আর কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞাসা করে না। কাকে কখন কি জিজ্ঞাসা করবো দ্যাট ইজ র্যান্ডম, ঠিক আছে? আমি কিন্তু রোল নাম্বার ওয়াইজ বা নাম বা সার নেম এগুলো ওয়াইজ জিজ্ঞাসা করবো না। সো কোয়েশ্চেন উইল বি দেয়ার এন্ড দেয়ার উইল বি সাম র্যান্ডম সিকোয়েন্স। ওই সিকোয়েন্স যেটা র্যান্ডম রোল নাম্বার থাকবে, সেই রোল নাম্বার থেকে তাকে আনসারটা দিতে হবে। তো সবাইকে মানে অ্যাডভাইস করছি যাতে একটু প্রিপারেশনটা নিয়ে রেখে দাও। যদি এর মধ্যে কারো কোনো, বলো। স্যার বলছি ওই সিএ কখন? কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। স্যার বলছি সিএ এক্সাম গুলো থ্রি যখন চলবে তখন মানে জিজ্ঞেস করবেন ভাইবা বললেন। না না, এই তো কাল পরশুর মধ্যে জিজ্ঞেস করবো। এই শনিবার থেকে স্টার্ট হবে, এই শনিবার পরের উইকে 3 দিন, এই টোটাল 4 দিন পাচ্ছি। নাম্বার 1, ইয়েস স্যার।